सत श्री अकाल, गुड ईवनिंग जिन्ने भी मेरे वीर भैन लुधियाना के सूझवान जोड़े निवासी अज सुन रहे हो। मैं एट द वेरी आउटसैट तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद इस गल ਲਈ करदा है कि मानयोग मुख्यमंत्री साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जोड़ा होका दिता सीगा फतेह पंजाब का, उन्होंने तुसी बहुत तगड़ा hunगारा दिता और लुधियाने की एड्डी वड्डी वसों होने के बावजूद साढ़े जोड़े नंबर ऑफ केसिस ने या ओवरऑल स्प्रैड है वो तो असी काफ़ी हद तक जोड़ा काबू पाने च कामयाब हुए हैं। जोड़े तुहानू नंबर्स दे विच कोई वाधा लगता भी हैगा वो एक डिजीज़ हैगी है, एक बायोलॉजिकल फैनोमेना। ये सारिया स्टेजां चों आपां लंघना, पर इन्हां स्टेजां चों किन्नी धीमी गति नाल आपां लंघांगे वो अपनी कामयाबी होगी। मैं सब तो पहला अज क्योंकि हर बुधवार असी तुहाडे नाल लाइव होना सीगा, तुहाडे नाल एक खुशी साझी करनी है। खुशी ये है कि साडे 4 अफसर साडे ADC जनरल बैंस साहब अमरजीत सिंह, ADC जगराओं नीरू कत्याल जी और SDM खन्ना संदीप गढ़ा जी, इस तो अलावा SDM पायल मनकमल सिंह जी, ये चारों अफसर साडे 9/9 हो गए ने। इन्हां चारां ने करोना के अगेंस्ट जंग जित ली है। और आई शुड पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि इन्हां अफसरां नूं जदों हस्पताल च दाखिल भी सीगे उदों भी वलवला इन्ना सी ड्यूटी का कि इन्हां ने बीमार होने के बावजूद, औखी घड़ी होने के बावजूद ऑनलाइन जिहड़ा काम हैगा वो जारी रखिया। भावें वो लोगों दी शिकायतां निपटाउण दा होए या जिहड़े काम इन्हां नूं पहलां वंडे गए सी। और हुण भी इन्हां दा वलवला ये है कि जल्दी तो जल्दी असीं दफ्तरां च आईए, पर एहतियातन तौर पर जो महकमे दीयां हदायतां ने, जिन्ने दिन दा क्वारंटाइन है, मेरे वालों इन्होंने हदायत की गई है कि वो क्वारंटाइन भी पूरा करके आउण। इस तो अलावा साडे मिस्टर कपूर DCP साहब सीगे, वो पिछले महीने ही इस जंग नूं जित के आ गए सीगे। ऑन दैट नोट अगे मैं तुहानूं ये दसना चाहना कि आपां एक ये गल मन के चलीए कि ये एक बीमारी है और किसी नूं भी हो सकती है। 2 तरह नाल आपां इस ते जंग जितनी हैगी है। तुहानूं लगूगा भी इक्को गल मैं रिपीट करदा हैगा। कई बारी जिहड़े बेसिक्स ने, जिमें पूरी पंजाबी है जिहड़ी वो ऊड़ा एड़ा ईड़ी अपनी 35 तो बनती है, इस तरह ही रोमन भाषा है जिहड़ी 26 अखरां तो बनती है। जिहड़ियां बेसिक ब्रिक्स हुंदियां ने किसी भी आइडिया दियां वो बड़ियां जरूरी हुंदियां ने। करोना के अगेंस्ट जिहड़ी जंग आपां जितनी है, मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने जिहड़ा फतेह का मिशन दिता, उहदियां बेसिक्स ये ने कि आपां इहदी प्रिवेंशन करनी है। प्रिवेंशन दे विच की हैगा, तुहाडे हत्थ की है। आपां एक तां ये है कि आपस च दूरी बना के रखनी है, मास्क पूरी तरह पहन के रखना हैगा, हत्थ जिहड़े है बार बार साबण नाल धोने हैं, जिथे साबण उपलब्ध नहीं हैगी उत्थे आपां सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है। इस तो अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये है कि जिहड़ियां सोशल गैदरिंग्स ने उन्हां दे विच आपां जिथे बिल्कुल ही ना सरदा होए उत्थे जाना, गैर जरूरी इकट्ठ च नहीं जाना। पर इस सब के बावजूद क्योंकि अपना अर्थचारा तो जरूरी काम चलाने जरूरी हुंदे ने, जिद्दां मैं ड्यूटी ते हैं, प्रेस वाले भी ड्यूटी ते ने, तुहाडे चों बहुत सारे लोग मेहनतकश लोग ने जिहड़े कि रोज़ दी रोज़ मजदूरी करके आपदे बच्चों का ढिड पालदे ने। साडे किसान वीर ने, दोधी ने, बहुत सारे ऐसे वर्ग ने, साडे कारखानिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ निकलदा हैगा वो सारे तुहाडे सिर ते निकलदा। और इन्हां ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ रोक के नहीं बह सकते। ये सारे एहतियात लैण दे बावजूद जे किसी ਨੂੰ बीमारी हो जाए तो उन्होंने कोई दाग ना समझा जाए, अंग्रेजी च जिन्हों आपां कहने स्टिगमेटाइज ना किया जाए। बहुत सारिया लोकैलिटीज़ तो यहो जिहियां खबर आईयां कि वो गली महल्ले के लोगों ने शायद इस तरह समझिया कि भी शायद ये अछूत आंगू भी ये बंदे दा जिवें कोई कसूर हो गया, बल्कि ऐसे बंदियां नूं इलाज की और सेहतयाब होने के लिए दूजियां की सपोर्ट की लोड़ हैगी है। जदों इस तरह का कोई केस आ जाता है, पहली गल तो यह है भी उन्होंने लुकाउणा नहीं। तुसीं नेड़े दे सेहत केंद्र नूं जिहड़ा हैगा या 104 नंबर ते तुसीं फोन करोगे, साडे जिहड़े केंद्र नूं जदों तुसीं दसोगे, साडी RRT टीम जिहड़ी हैगी है घरों आके तुहानूं जिहड़ा हैगा साडे सेहत केंद्र तक लिजा के तुहाडा टैसट लेगी और जे लोड़ होएगी फिर ही तुहानूं उत्थे दाखिल किया जाएगा। ये भी लोगों के मनां च बड़ा तौखला है कि अगर कोई परिवार पॉजिटिव हो जाए, पता नहीं वो सारे परिवार नूं ही हस्पताल च ताड़ दिंदे ने। इदां दी कोई गल नहीं, ना ही साडी ऐसी कोई मंशा है कि किसी नूं तंग किया जाए, ना ही इन्ना साडे कोल स्पेस है कि इन्ना ही साडी मंशा है कि हर बंदे नूं ही हस्पताल दे विच ताड़िया जाए। इस पॉलिसी सरकार दी बड़ी स्पष्ट है। अगर किसी व्यक्ति नूं 3 दिनों तक लक्षण रहत है या उहदे लक्षण बहुत माइल्ड ने और वो घरे जाना चाहता है, और अगर डॉक्टर ये सोचते हैं कि उन्होंने कोई यहो जी गंभीर बीमारी जिन्होंने अंग्रेजी कोमॉर्बिड कंडीशनस कहते हैं, जिदा कि कोई
ਦਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਜੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤਨ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਦਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 450 ਬੈੱਡ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੈਵਲ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਈਲਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੱਧਮ ਸਤਰ ਦੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਬਟ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 450 ਬੈੱਡ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 150, ਵਰਧਮਾਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100, ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50, ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਅਤੇ ਕੂਮ ਕਲਾਂ 'ਚ 50। ਇਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਅਸੀਂ 1200 ਬੈੱਡ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੱਛਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 500 ਬੈੱਡ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 1200 ਬੈੱਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ 1200 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ GNE ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BCM ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ PCS ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CMC ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਗਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 62 ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੂਏਡ ਕਰਕੇ 313 ਬੈੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦਇਆਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ 75 ਬੈੱਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਿ 60 ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 15 ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਨੇ ICU ਵਾਲੇ। CMC ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 75 ਬੈੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਿ 59 ਜਿਹੜੇ ਕਿ 59 ਬੈੱਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ 16 ਬੈੱਡ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ICU ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 50 ਬੈੱਡ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 35 ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਨੇ ਔਰ 15 ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 50 ਬੈੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 38 ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ 12 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ICU ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। GTB ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ 21 ਬੈੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਿ 20 ਆਕਸੀਜਨ 2 ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 7, 5 ਅਤੇ 2 ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਮੋਹਨਦੇਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ 35, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 30 ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 5 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ 313 ਬੈੱਡ ਲੈ ਕੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਛਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਈਲਡ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਲੈਵਲ 1 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਮਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ।
अगर तुसी वड्डे हस्पताल या ऐसी फैसिलिटी का किसी का बैड मल लेने हो सिर्फ इस करके कि तुसी पहुँच कर सकते हो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ कोई ज़्यादा सीरीयस पेशेंट हैगा और जिहदी पहुँच घट है उस नूं हो सकता बैड ना मिले। मेरी आप सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि जब तक ये लक्षण तुसी अगर सैल्फ आइसोलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर तो चैकिंग करा के आग्ञा लैके उत्थे कर सकते हो उत्थे करो। लैवल 1 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾ ਹੈਗਾ बिना ਲੱਛਣ वाले ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ इंस्टीट्यूट ने उत्थे आओ। लैवल 2 'ਚ सर सकदा उत्थे आओ। लैवल 3 या प्राइवेट हस्पताल वाले पासे नूं तुसीं सिर्फ उदों जाना जदों हालत इस तरह की लगे कि उस तो बगैर सरना नहीं है। और एक होर मैं देखा कि जदों किसी परिवार के बंदे पॉजिटिव आ जाते हैं वो घबरा के इधर उधर फोन करते हैं और इस तरह की पैनिक की स्थिति बना देंगे कि एज इफ कि भी बहुत वड्डा कोई नुकसान हो गया। मैं तुहानूं ये दसना चाहना है कि इहदी जिहड़ी मोर्टैलिटी है वो 2-3% तो ज़्यादा नहीं। हिंदुस्तान दे विच भी इहदी जिहड़ी मौत की दर है वो बहुत थोड़ी है। आपां हौसला बना के रखना, अननैसैसरली अपने रिश्तेदारां नूं परिवार वालियां नूं कोई डर वहम नहीं पाउणा और आपां नाल दी नाल हस्पताल जाके चैकिंग करवानी है। असीं तुहाडा इलाज करन लई इत्थे बैठे हैं, साडी टीम इत्थे बैठी है। जिवें मैं शुरू च तुहानूं दस्सिया कि साडे अफसरां दे विच पूरा वलवला है, पूरा काम कर रहे हैं, पुलिस आपदा काम कर रही है, मैडिकल हैल्थ विभाग, सैनीटेशन वर्करस, कॉरपोरेशन सारे यानी कि इस गल ते लगे हुए हैं। भावें कि तुहानूं सीधे रूप च चीज़ नहीं दिखती हैगी पर किते ना किते वो जिहड़े हैगे आ कोई ना कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिहदे करके शहर समूथ चल रहा हैगा। हुण जिवें कि साडी परंपरा हैगी है कि आपां सवाल लैंदे आ लोगों के, क्योंकि उहदे नाल ही लोगों की जिहड़ी असल नब्ज़ है वो सामने आती है। मैं कुछ सवाल लऊँगा तो नाल दे नाल उन्हां दे जवाब तुहानूं दूँगा और अगले बुधवार फिर तुहाडे रूबरू होऊंगा। पहला सवाल हैगा जी सरबजीत सिंह जी का। ये कहते हैं कि पंजाब नूं स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की लोड़ है 21 दिनों लई। देखो गल ये है कि अगर कोई बंदा बिल्कुल ही सन्यासी हो जाए, किसी गुफा च जंगल च जाके बह जाए, उन्होंने तो फिर कोविड ने जाके लगना ही नहीं हैगा। पर आपां इदां नहीं, आपां दुनियावी लोग हैं, आपां एक देश दे विच एक अर्थचारे च एक दुनिया च, क्योंकि ग्लोबल विलेज बन गया हैगा। कोई भी अर्थचारा बिल्कुल विहला बह के हाथ हाथ धर के नहीं बह सकता। साडे समाज के 70-80% लोग ऐसे ने जिहड़े दिन दा कमाते हैं, दिन दा खांदे ने। सो इस करके लॉकडाउन एक लिमिटेड समय तक लगता है लोगों च सेंसिटाइजेशन पैदा करने लई और इस समय नूं लंबा करने लई सीगा ताकि असी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा वधा सकीए। और हुण असी कॉन्फिडेंट है, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया, असी हस्पतालों की, डॉक्टरों की, पीपी किटां की और मास्कों की, सैनिटाइजरां की, साबणां की, हर चीज़ की असी सप्लाई वधा ली हैगी है। सो सरदार सरबजीत सिंह जी इस वेले लगातार इन्ना लॉकडाउन लाना उन्हां गरीबां दे ढिड ते लत्त मारन दे बराबर होएगा। आपां नूं ये है कि आपां काम करिए पर काम करते हुए नालों नाल इन्हां हदायतां की पालना करिए। पर खुदा ना खास्ता किसी नूं बीमारी हो जाए तो उन्हां लोकां नूं जिहड़ा हैगा इलाज करन दी जिम्मेवारी साडी हैगी है और असीं उन्हां दा ध्यान रखांगे। किसी की जान जिहड़ी हैगी अजाई नहीं जान दित्ती जाऊगी। एक मेरी होर आप सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि साडा जिहड़े कई बार बड़ियां अफवाहां फैलदियां ने समाज दे विच। कोई बंदा कह दिंदा है कि जी फलाने दिन लॉकडाउन हो जाऊगा, फलाने दिन बच जाऊगा, फलाने दिन दुकान खुलूगी, फलाने दिन धार्मिक स्थान खुलणगे नहीं खुलणगे। ये कोरियां अफवाहां तो बचण लई साडी जिहड़ी दफ्तरी तौर ते असीं जिहड़ी जानकारी दिंदे आ, जिहड़ी कि ऑथेंटिक या अधिकारत जानकारी हैगी है, वो साडे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशनस ऑफिसर जिहड़ा जिला लोक संपर्क अधिकारी हुंदे ने उन्हां दा जिहड़ा दफ्तरी तौर ते फेसबुक ते ट्विटर पेज हैगा उन्हां नूं तुसीं हमेशा एक्सैस करो। ये साडे अधिकारत चैनल हैगे ने और इन्हां ते जिहड़ी जानकारी है उहनूं तुसीं सरकारी जानकारी समझो। इस तो अगला सवाल पुछिया जी अमरप्रीत सिंह ने। ये कहंदे ने कि जेकर परिवार के 4 मैंबर ने की वो चारे एक कार च जा सकते हैं। जिहड़ा हुण असीं ऑर्डर किया हैगा 1 जुलाई तो अमरप्रीत सिंह जी, उस ऑर्डर च क्लीयर है कि किसी गड्डी की जिहड़ी आरसी बनी है उस आरसी दे विच ड्राइवर प्लस किन्ने सवारियां बह सकदियां ने लिखिया हुंदा है। जिन्नियां सवारियां लई वो गड्डी पास है उन्नियां सवारियां उस गड्डी च बह सकदियां ने। ऑफ कोर्स उन्हां नूं मास्क पाउणा पैना। एक होर बड़ा सवाल पुछिया जांदा है कि भी जदों कल्ला ड्राइवर बैठा हुंदा है भी वो कल्ले नूं मास्क पाना क्यों जरूरी किया जाता है। तुहाडी गल ठीक है, मास्क पाना एक आइडियल चीज़ नहीं है। अगर ये बहुत वधिया चीज़ होंदी तो सारे बंदे ही मास्क पाउंदे। ये तो एक एमरजेंसी की हालत है। हुण मैं भी इस बोल रहा, आवाज़ भी पूरी नहीं आती, मफल्ड आती है और उही ऑक्सीजन जिहड़ी तुसीं कार्बन डाइऑक्साइड कढ़दे हो उसकी मात्रा कुछ ना कुछ अंदर जाती है। सो ये तकलीफदेह हैगा। पर यह तुहाडी जिहड़ी सेहत नूं ध्यान च रख के बीमारी के स्प्रैड नूं ध्यान च कीता गया।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਿਟੀ-ਗ੍ਰਿਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਡਾਊਨ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਡਾਊਨ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦਾ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਫੋਲੋ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਧਰ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਕ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ, ਆਈਡੀਅਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੂਗਾ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਵਰੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਰੂਗਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਤਰੂਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੁਨੀਲ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੋਕਟ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੇਫ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਿਲੁੰਦਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਗਏ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਸਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਓ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰੁਣ ਵਰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਸਮ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਫਰੋਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ NGO ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਰੁਣ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੇਤਨ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੇਤਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੇਤਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ NGOs, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਸਾਡਾ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਹ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। CMC ਔਰ DMC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਸਕ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ CICU ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ CII ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਾਏ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਿਆ। ਰਮਨ ਛਤਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਮਨ ਛਤਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਦਾ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਰਕ ਪਲੇਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ AC ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਸਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ
ਕੋਈ दो बंदे ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਆ ਤਾਂ 70% ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲੂਗੀ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨੇ ਆ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋਏ 90% ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲੂਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਤਾਂ 100% ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਕੋਸਟ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ -ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ 50-50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸੈਨਿਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਝੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬੀਅਰ ਵਿਦ ਅਸ। ਇਹ WHO ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ 3-4 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 3 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਜਾਂ 2 ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੇਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ 2-2 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਹਵਾ ਤੁਹਾਡੇ AC ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੀਵੀ ਔਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ AC ਦੀ ਹਵਾ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੰਡੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ MP। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਓ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਡਿਸਟਿਕ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ, 3 ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ, 4 ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ UP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਨਿਕ ਫੈਲਾਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਲਾਈਟਰ ਵੇਨ। ਬਟ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਤਵਾਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਐਤਵਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੌਪਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਨੋਮਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਟਲੀਸਟ 7 'ਚੋਂ 1 ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੀਏ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਗੁੱਡ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਚਾਟ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਟਰੀ ਸ਼ੌਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟੇਕ ਅਵੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਹਰ ਰੇਹੜੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ 10-20% ਵਰਗ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ, ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟੋ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਬਣੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫਰਮਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ,
पर उत्थों टेक अवे करके कृपा करके आपदे घरे लै जाओ। जे तुसी रेहड़ियां ते भीड़ करोगे तो तुसी बीमारी नूं सद्दा दोगे। उन्ना ही जूठे कप्पा गलासां 'च जे तुसी उत्थे पीओगे मज़ा मौके ते तां आ सकदा, पर अल्टीमेटली बीमारी फैल सकदी है। पर इहदे बारे मैं सिविल सर्जन साहब नूं कह के DHO साहब दे थ्रू असीं एक स्पैशल मुहिम चला के ये गल चैक करावांगे कि कोई बंदा ऐसा सुपर स्प्रैडिंग दा रोल तां नहीं कर रहा। वैभव जैन जी ने बड़ा लंबा सवाल लिखिਆ, मैनूं लगदा कोई वकालत के तौर पर बड़ा डूंगा इन्होंने लिखिया भी 144 लगी है तो मॉल किद्दां खुल रहे हैं, मॉल के अंदर 5 तो वध मजदूर होंगे ने, 5 तो वध तो उही बंदे होंगे ने, 5 तो वध बंदे घरे किवें इकट्ठे हो सकते हैं। देखो एक अंग्रेजी च गल है, वो ये कहते हैं दिस लैटर शुड इन लैटर एंड स्पिरिट, किसी चीज़ नूं लागू करना। लैटर एंड स्पिरिट का मतलब है भी एक हुंदा अखर की कहते हैं, एक हुंदा भावना की कहती है। सरकार की भावना, सरकार के अखरां की बजाय तुसीं हुण भावना देखो। सरकार की भावना ये है कि वो इकट्ठ जिन्होंने अवॉइड किया जा सकता उन्होंने अवॉइड किया जाए, मतलब जेड़े इकट्ठां तो बचया जा सकता उन्होंने तो बचीए, ये भावना है। तां करके मेरा जिहड़ा DM का ऑर्डर है 5 तो वध बंदे लिखिया हैगा। पर एट द सेम टाइम मैं शुरू च ही तुहानूं ये गल कही सीगी कि जिहड़ा कोई भी देश है, खासकर विकासशील देश हैगे ने, उन्हां दे अर्थचारे का जिहड़ा चक्कर है वह घूमना बड़ा जरूरी हुंदा। हुण तुसीं ये कहो भी एक शतीर चक्कण लई जे 6 मजदूर चाहिए ने तो 6 मजदूर ही ना आण तो बिल्डिंग किद्दां बनूगी, या किसी स्पिनिंग मिल के अंदर धागा बनाउण दे लई किसी फ्लोर के उपर 50 बंदियां की लोड़ हैगी है, सोशल डिस्टेंसिंग करके खड़े है कि वो फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए है। जिहड़ा कानून है वो लैटर्स की बजाय वो स्पिरिट देखो। साडी स्पिरिट ये है कि अननैसैसरीली जिहड़े इकट्ठ हैगे ने, मान लो एक विआह दे विच आपां 500 बंदे का इकट्ठ करके बह जी, जे 30 नाल सर सकदा 30 नाल सारीए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है भी जिवें शॉपिंग फ्लोर ते जे 50 बंदियां की लोड़ हैगी है, जिथे कोई प्रोडक्शन करन दे लई तो 50 की लोड़ है, पर विआह जिहड़ा हैगा वो 30 बंदियां की हाज़री च भी हो सकता है। और सरकार हमेशा लिए इस तरह दी बंदिशां नहीं लगियां, इट्स ए टैंपरेरी फेज़। और इस तरह ही भोग तो क्रमेशन से भी 20 बंदियां की जिहड़ी रोक लाई गई है वो एक टैंपरेरी रोक हैगी आ। अच्छा, कई लोगों ने हुण सोशल मीडिया पर अजकल पाता कि भी जे बस च 50 बंदे बह सकते हैं, 52 बह सकते हैं, तो विआह च 30 क्यों। हुण तुसीं एक गल देखो कि किसी देश के अर्थचारे नूं चलाउण लई लोकां दा इधर उधर आना जाना जरूरी है। बस च जिहड़ियां सवारियां बैठदियां ने उस टाइम उन्हां दा वो बस नूं अगर उहदी इकनॉमिक कॉस्ट के उपर चलाना हैगा उन्हां दा जरूरी है। पर जिवें कि मैं पहलां कहा कि कोई धरने मुजारे जिहड़े हैगे अगे पाए जा सकते हैं, कोई मंग पत्तर देना है तो 5 तो घट बंदे भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, ऑनलाइन भी आ सकता है। सो इन्हां दोनों चीज़ों 'च आपां निखेड़ा करके देखिए, जे आपां ही इस तरह कानून की खिल्ली उड़ाई जावांगे तो आपां ही बीमारी जिहड़ा हैगा ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੇਖ ਸਮਝੋ, किस परिपेख से चीज़ां कीतियां गई ने और दिल ते पत्थर रख के कीतियां गई ने। कल्याणकारी राज, लोकतंत्री राज, जिथे कि लोगों ने ही सरकार बनानी होंदी है। कोई भी समय की सरकार है लोगों को इनकनवीनियंस जिन्हों अंग्रेजी च कहते हैं, पंजाबी च असुविधा दे के बिल्कुल राजी नहीं होंदी। पर यह असुविधा जिहड़ी हैगी है इस तरह की असुविधा है जिवें कोई माँ आपदे बच्चे नूं टीका लवाउंदी हैगी है बचाउण दे लई, भावें दी उहनूं मोमेंटैरली 2 मिनट लई तकलीफ आ जाए। इस तरह की स्थिति चों असीं और साडी सरकार लंघ रही है। असीं जो भी कोई इस तरह के फैसले लै रहे हैं जिहड़े कि तुहानूं वक्ती तौर पर थोड़े सख्त लग सकते हैं, ये तुहाडे फायदे लई ने, तुहाडे नुकसान लई नहीं हैगे। मैं अखीर च जिहड़े भी सूझवान साडे श्रोता ने, दर्शक ने, सारिਆਂ ਦਾ बहुत धन्नवाद करदा क्योंकि लुधियाने की एड्डी वड्डी वसों होने के बावजूद जिद्दां दा सहयोग तुहाडा सानूं मिलिया है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ इस महामारी ते बहुत हद तक काबू पाउण च कामयाब होए हैं और आने वाले दिनों च होवांगे। पर एक गल मैं तुहानूं दुबारा दस दिंदा, कई बार जिहड़ियां हैडलाइनस दित्तियां जांदियां भी करोना का विस्फोट, जे आपां टैसट नहीं करांगे, जे आपां नूं नहीं पता लगूगा भी 80 बंदे अज बीमार हैगे ने तो असीं उन्हां नूं नखेड़ांगे किवें, असीं होर 800 नूं बचावांगे किद्दां। सो इस करके जो नंबरस वधदे ने उस तो चिंता करन दी लोड़ नहीं, चिंतन करन दी लोड़ है। चिंतन करके इस गल का चिंतन करना भी तुसीं आपदे परिवार नूं ते आपदे आप नूं किवें बचाउणा, बिना घबराहट तो, बिना किसी बहकावे च आए, बिना किसी अफवाह चों आए। अगर आप सारे रल मिल के करांगे तो मैनूं यकीन है कि असीं इस ते फतेह पावांगे। धन्नवाद और परमात्मा तुहाडी सेहत इदां ही चढ़दी कला च रखे।